Hello, 안녕하십니까? I'm pleased to join you 이렇게 today 여러분들을 from Sydney, 만나게 Australia. 되어서 기쁩니다. 저는 We're going to talk 지금 about 호주 education 시드니에 and 있고요. ethics for an 교육과 AI world. 윤리에 대해서 말씀을 드리겠습니다. AI와 관련이 된 Now, 것입니다. it really is the most exciting time, I think, to 지금 be 어떻게 an AI 보면은 professor AI like myself. 전문가로서 There are some 가장 흥미로운 amazing things that 시기라고 we can already do with 생각합니다. 저희가 AI. 이미 AI로 할 수 This is 있는 an 것들은 example 많이 of an 있습니다. app 지금 that 보시는 것은 developed on your 여러분들이 smartphone 스마트폰에 다운받을 수 that 있는 can read 앱인데요. 이를 signs 통해서 and 사인을 읽을 수도 simultaneously translate 있고요. them 이러한 in a sort of computer 언어로 language. 바로 And what's most 번역도 amazing about 됩니다. this is that 또 this 이게 isn't some 놀라운 application 것은요, that's running 그냥 in the cloud. 클라우드에서 구동이 We've 되는 made 앱이 the app 아니라는 small 겁니다. enough, small 그냥 enough 바로 that it can actually run on the 여러분들이 device. 기기에서 구동할 수 있을 And so 정도로 every 크기가 day 작은 we wake up 앱입니다. and we 그래서 inspire 오늘 about 우리가 아침에 a 일어날 new 때마다 task that 뉴스를 AI 듣지요. is now 새로운 able to 일을 do, AI가 또 할 수 as well 있다. 이러한 as 뉴스가 계속 make 나오고 places 있습니다. better than they 그리고 used 어떻게 to be. 보면 사람보다 더 잘한다라는 이야기를 많이 듣고 있습니다. And so that's going to have a profound 이러한 impact on 것들은 the nature of work. 일의 We've already 속성에 많은 seen 영향을 미치게 many jobs 됩니다. 이미 displaced by 많은 automation. If you 일들이 go into 자동화로 대체되고 a 있습니다. car factory, many of the 예를 car factories 들어서 in 많은 Korea, 한국에 you'll 있는 find that 자동차 it's 공장에 mostly, 가 quite 보시면 대부분의 exclusively 일들이 robots now 이미 doing 다 the 로보트가 welding and the 하고 있을 painting. 겁니다. 이런 And those jobs 접합이라든지 are never going to 페인팅을 come 다 back to 로보트가 할 수 human 있고요. laborers to have 인간에게 far 다시 돌아오지는 better, 않을 겁니다. 이 more 로보트가 이미 cheaply, 더 잘하고 more 있고 더 저렴하고 precisely 더 정확하게 하고 than a 있기 human does. 때문입니다. And in the near future, we're 또 going to see many 가까운 other 미래에 jobs 더 추가적으로 replaced 많은 일들이 by 로봇에 machines. 의해서, Here in 기계에 Australia, we 의해서 have some of the most 대체될 겁니다. automated 호주에 ports. 있는 That's a lot of 자동화된 automated mines in the 항구들, planet. 자동화된 That's going to 광산들이 move to significantly 유명한데요. bottleneck 이러한 것들은 이미 our 저희 economy. 호주 경제에서 많은 문제를 해결하고 있습니다. But in the very near future, lots of other 가까운 things 미래에 are going to 또 be 새로운 replaced by 다른 machines. 것들도 기계에 의해 Driving is 대체되게 one 될 of those 것입니다. 그 things. 중에 It's 하나가 promised in the next 운전인데요. 5 or 상당히 perhaps 앞으로 even if we get 5년 optimistic, 아니면은 perhaps 10 years, 10년 machines will 정도면 be 기계가 doing driving 완전히 사람을 far better, 대체해서 far 더 safer, 더 안전하게, far more 더 cheaply than humans. 저렴하게 사람보다 더 And 잘 운전할 let's imagine 거라는 in 예측이 10 or 20 나오고 years' 있습니다. 그래서 time, 앞으로 한 close to 10년, anyone is 20년 going to be 후면은 earning a living 누구도 driving. 운전을 통해서 돈을 벌지는 못할 거라는 예측이 나오고 있습니다. That's going to have a profound 이와 impact 같은 on the world 것은 세계 economy. 경제에 큰 Most 영향을 estimates 미치게 that 될 have been made, 것입니다. 많은 starting 평가가 from 나오고 있는데요. PwC in PwC의 2017, 2017년 조사 결과를 estimated 따르면 that in the next decade or 앞으로 so, 10년 AI 정도만 was 지나고 set 나면 to add about AI가 15% 약 to world's GDP, 15% or 정도 around 세계 GDP에 추가를 할 $17 거랍니다. 이러한 trillion 것은 in inflation 금액으로는 adjusted 한 dollars. 17조 It's 달러입니다. 이러한 hard to 새로운 imagine what that GDP를 really 창출할 means. 것이라는데요. 상상하기 One 상당히 good way to 어렵습니다. measure this 한번 좀 is by 설명을 the picture 해보자면은요. here. 여기 사진에 If you take 보시면은요. current GDP 현재 of India 인도의 with the current GDP GDP 그리고 of 현재 China 중국의 and GDP를 add them together, you 합치면 come to what's 더하면 exactly 그 $17 trillion. 금액이 So 약 it's like 17조 달러입니다. discovering a 그렇기 new 때문에 continent, the continent of 새로운 AI. AI 대륙이 It's going to be a 만들어지는 거랑 profound 같은 impact on the 영향인 planet. 거죠. 지구에 큰 Of 영향을 course, 가져오게 될 that's going to 것입니다. have profound consequences 또 on 이것은 education and 교육에도 preparing for 또 this 사람들을 future. 어떻게 미래에 What is it 대비시키는가에도 that 큰 we're going to 영향을 be 미치게 doing 됩니다. 사람들이 in 앞으로 this 무엇을 new 해야 할 AI 것인가, 이 era? AI, 미래에 무엇을 해야 하는가가 Well, a couple 새로운 of lessons I think we've 고민이지요. already 몇 seen. 가지 One is 교훈이 that 이미 나오고 today 있는데요. we're 그 중에 racing against 하나는 machines. 우리는 기계와 경쟁하지 And it's 않을 hard to 거라는 prepare 겁니다. people for 사람들을 the 미래에 future 대비해서 when 교육시킨다는 것은 쉽지 children going into 않습니다. 지금 kindergarten 유치원에 today 가고 있는 takes us 어린이들이 10 years 나중에 ago to 일을 learn to 하는 drive. The second 시기는 half 21세기의 post 후반부가 될 겁니다. 2050 and beyond. 2050년대 So 이후가 they're going to 된다는 be using 말씀입니다. 그렇기 technologies that we've 때문에 yet to 아직 invent. 우리가 개발도 하지 So 않은 how can we 기술을 그들은 prepare 사용하게 them 될 for 겁니다. that sort of 어떻게 world? 이런 And so I 시대에 think that's 준비를 why 시킬 it's 수 very clear 있을까? 상당히 that one of the 어렵죠. skills, one of the most important 사실 skills that we 이들이 need to 갖춰야 equip 하는 young 중요한 people with 스킬 중에 is the ability 하나는 to learn. 바로 배울 수 Education 있는 is not going to 능력입니다. stop when you finish 교육이라고 하는 school or 것은 so. 학교를 졸업하거나 This is, 대학교를 졸업한다고 it's going to 끝나는 게 become a 아니라 lifelong 평생 activity. 계속된다는 것입니다. And then the other thing is, well, what 또 are the 중요한 appropriate skills that 것은 we should be teaching? 우리가 가르쳐야 And 하는 here I 중요한 have a 적절한 스킬이 useful diagram. 무엇인가 It's a 한번 triangle 보면은요. 여기 democracy. 지금 보시는 And I 것이 want to encourage 기회의 people to 삼각형이라는 be aware of the 그림인데요. corners of 사람들이 the 꼭 이 triangle. 꼭지점의 That's 하나에 because of the many 들어가야지 ways 이 jobs can be 삼각형의 가운데에 automated. So 들어가게 on 되면은 the top 다 그러한 일자리는 자동화가 된다는 jobs that are 의미입니다. technically 지금 위에 minded by 보시면은요. 저 myself. There's a 같은 future 기술적인 마음을 가진 inventing 사람들이 하는 future. 일입니다. 미래를 And it's 만들어가는 of course 일이지요. very nice 기술을 to take a kid 만드는 and someone 그런 like 일이고요. technology like 저처럼 기술을 coding. 좋아하는 사람들이 But there 하는 are 일이지 two 그런 걸 other 좋아하지 않는 corners of the 사람들도 있을 수 있습니다. triangle 그래서 that 다른 are 두 important. 개의 꼭지점을 So on 보시면 the
뭐 왼쪽 하단을 보시면 좀 다른 종류의 사람들이 있죠. 좀 감성적인 지능, 또 사회적인 지능을 가진 사람들이 하는 것입니다. 이러한 것도 기계가 일부적으로 할 수는 있겠지만 AI가 그렇게 특출나게 잘하는 일은 아니죠. 감성적인 것, 사회적인 것, 이러한 뭐 사람을 대면하는 일 같은 것, 세일즈 아니면 CEO 아니면 뭐 의사 같은 직종까지도 계속해서 사람들이 해야 하는 대면을 하면서 하는 일이 될 겁니다. 그리고 하단 오른쪽을 보시면은요, 예술적인 것, 또 장인 정신이 필요한 것입니다. 컴퓨터는 지금은 창의적이지는 못하지요. 아직은 부족하다는 겁니다. 그러한 것들을 우리가 기계에게 가르치고 있기는 하지만은요, 새로운 흥미로운 연구 분야가 되는 것이고, 아직은 창의성은 부족합니다. 그래서 기계에 대해 이야기할 때 기계의 창의성, 기계의 사랑, 기계의 상실감, 그러한 것은 우리가 이야기하지 않지요. 어떤 한 경제학자 같은 경우는요, 사람이 손을 댄 수작업과 같은 경우는 가치가 앞으로 더 올라갈 거라고 했습니다. 대량 생산되는 로봇에 의해 대량 생산되는 제품과는 달리 말이지요. 그래서 앞으로 미래에는 더더 뭐 장인 정신으로 만든 빵, 수제 치즈가 더 비싸질 거라는 예측이 나오고 있습니다. 바로 이런 것들이 미래의 일자리입니다. 제 주제가 두 가지였죠. 두 번째 주제가 바로 윤리였는데요. 어떻게 우리가 준비할 것인가, 기계를 만들 때 이러한 윤리를 어떻게 고려할 것인가에 대해서는 상당히 많은 논의가 진행이 되고 있습니다. 매일매일 많은 사람들이 새로운 기술의 실패, 또 새로운 윤리의 붕괴, 뭐 AI 같은 그런 기술로 인한 윤리 붕괴에 대해서 이야기하고 있습니다. 제가 최근에 깨달은 게 있는데요. 사실 새로운 윤리라는 것은 필요가 없습니다. 사람들이 하던 거를 AI가 더 빨리, 더 저렴하게, 더 크게 하고 있는 것뿐이기 때문이죠. 그래서 어떻게 보면 새로운 건 없다라고도 할 수 있는데요. 윤리적인 관점에서 아직까지 우리가 생각하지 못했던 새로운 윤리적인 문제는 없다라는 사람들도 있지만 그렇지는 않습니다. 딱 하나 새로운 게 있다고 할 수 있습니다. 그건 바로 그러한 윤리적인 문제는 바로 자율성의 문제입니다. 우리가 기계에게 혼자 알아서 행동할 수 있도록 하는 윤리성, 그런 자율성을 주는 게 바로 윤리적인 영향을 가져오는 것이죠. 이에 대해서 뭐 자율주행 차라든지 하는 자율성을 갖는 기계에 대해서는 논쟁이 많이 진행이 되고 있습니다. 트롤리로 운전하던 차가 갑자기 뭐 고장이 났을 때 이것을 계속해서 선로를 따라가서 그 도로 위에 서 있던 사람을 칠 것이냐, 아니면은 그대로 다리로 뛰어들어서 승객들을 죽일 것이냐, 이러한 윤리적인 문제는 우리가 많이 이야기를 하고 있습니다. 기계는 프로그래밍이 미리 되어 있기 때문에 이러한 경우에 미리 어떻게 결정할 것인지를 우리가 프로그래밍을 해야 한다는 것이 문제입니다. 그리고 자율성에 대해서도 많은 논의가 진행이 되고 있는데요. 바로 AI를 전쟁에서 사용할 것인가 말까에 대한 논쟁이 많이 진행이 되고 있습니다. 아주 조심스럽게 우리가 결정을 해야 하는 것이죠. 기계가 사람의 생사를 결정할 수 있는가 하는 것을 우리가 잘 판단해야 합니다. 상당히 그 경계선은 모호하고 어렵습니다. 그리고 이러한 AI 기술을 전쟁에 사용하는 것은 규제를 하고 있는 상황입니다. 다른 많은 무기처럼 말이지요. 어제 새로운 살상 무기에 대해서 파리 협약에서 금지시키는 것이 비준이 되었죠. 50개 국가에서 비준이 되어서 이러한 것을 금지시키는 게 입법화되었다는 걸 말씀드리게 돼서 매우 기쁘고요. 이렇게 규제하는 것은 뭐 쉽지는 않을 수도 있지만 어쨌거나 우리가 자율적으로 구동이 될 수 있는 그러한 기술에 대해서는 규제를 잘 하고 있습니다. 그래서 AI는 뭐 더 빨리, 더 싸게, 더 크게 만든다, 그것만이 아니라 좀 더 다양한 것을 할 수 있다 라는 말씀을 드렸습니다. 하지만 그 분야에 대해 더 자세하게 말씀을 드리자면요, AI가 가지고 있는 기술 중에 하나가 바로 안면 인식 기술인데요. 상당히 뭐 긍정적인 측면도 있습니다. 예를 들어서 AI 기술을 사용을 해서, 이 안면 인식 기술을 사용을 해서 경찰들이 몇 년 전에 고아원에 가서 부모님을 잃어버린 아이들과 부모를 다시 만나게 해주는 그러한 데에도 사용이 되는 긍정적인 면들도 있었습니다. 하지만 리스크도 있지요. 예를 들어서 뭐 오용이 될 수 있는 경우도 있고요. 예를 들어 말씀을 드리자면은 이 안면 인식 기술이 윤리적인 문제들을 발생시키고 있습니다. 여러분들 많이 아시는 문제 중에 하나가 이 소프트웨어가 좀 인종 편견이 있다는 겁니다. 흑인은 잘 인지를 못한다는 거죠. 백인만 잘 인식을 하고요. 이러한 문제를 어떻게 해결할 것인가도 문제입니다. 또 다른 이 기술의 도전 과제를 보면은요,
어떻게 하면 우리가 문제를 해결할 수 있을까? 중에 하나가 바로 예측적인 단속입니다. 범죄가 잘 발생하는 지역에 가서 이러한 것을 예측을 해서 미래의 범죄를 예측을 해서 단속하는 것이죠. 만약에 경찰 인력이 부족하다라고 하면은 좀 더 그런 쪽으로 경찰 인력을 배치해서 단속을 할 수도 있을 것입니다. 하지만 근본적인 문제가 또 있을 수가 있겠지요. 아마 가장 큰 문제는 여기에는 정확한 예측은 불가능하다는 겁니다. 어디에서 정확하게 범죄가 생길지 모른다는 거죠. 실제 어느 장소인지 모른다는 건데 과거에 기반을 해서 예측을 하는 겁니다. 과거에 예를 들어서 가난한 흑인 동네에서 더 많은 정찰을 했다라고 하면은 그 지역을 계속해서 단속을 하게 될 텐데요. 그러한 편견이 더욱더 AI로 인해서 강화될 수 있습니다. 그래서 조심해야 하는 거죠. 어떻게 우리가 과거 데이터를 사용을 하는가 하는 것은 사실 이것은 실제 데이터가 아니라 프록시 데이터이기 때문에 더 조심해야 합니다. 실제 데이터, 실제 범죄가 발생할 장소에 대한 데이터를 예측하는 것에 불과하다는 것을 유념해야 합니다. 또 이러한 기술의 좋은 예 중에 하나, 많은 논의가 되는 예 중에 하나는 바로 판결 분야입니다. 많은 논쟁이 미국에서 벌어지고 있습니다. 노스포인트의 컴파스라고 하는 툴을 전체 50개 미국 주 중에 20개에서 판사들이 사용을 하고 있습니다. 이를 통해서 판결을 하고 있다는 건데요. 여기 지금 보시는 그림을 보시면 도표를 보시면은요. 왜 사람들이 그 툴 사용에 대해서 반대하는가를 잘 보여주고 있습니다. 여기 지금 보시다시피 사람들의 판단이 오히려 더 좋다고는 할 수는 없습니다. 사람들도 많이 잘못된 판단을 하고 있지요. 하지만 컴퓨터와 같은 경우, 컴퓨터 이 컴파스라고 하는 툴과 같은 경우는 더 많은 오류를 흑인에 대해서 발생시키고 있습니다. 그래서 오탐과 미탐이 흑인에 대해서 더 많이 발생하고 있습니다. 백인하고 비교를 했을 때 그런 문제가 발생하고 있고 컴퓨터와 같은 경우 이러한 편견을 제거하는 게 아니라 오히려 인간의 편견을 더 강화시키는 현상이 나타나고 있습니다. 하지만 물론 이러한 것도 변화하겠지요. 개선이 될 수 있겠습니다. 윤리적인 문제들은 앞으로 계속 노력해서 개선해 나가야 합니다. 예를 들어서 자동차 보험을 보면은요. 저희는 지금 자동차에 대해서 보험을 들고 있는데 우리가 스마트폰을 들고 운전을 하면은 우리의 운전에 대해서 스마트폰이 측정을 하고 어떤 사람이 더 사고 경향이 높은가를 판단할 수 있습니다. 그 사람이 브레이크를 밟는 법, 엑셀을 밟는 법을 기반으로 해서 판단한다는 거죠. 그래서 리스크를 평가할 수 있습니다. 궁극적으로 또 근본적으로 이러한 보험이라고 하는 것은요. 리스크를 측정하고 그것에 기반해서 가격을 측정하게 됩니다. 리스크가 없으면 보험을 가입할 필요도 없습니다. 보험을 가입한다는 것은 사람들에게 아울러서 위험을 배분하는 것이죠. 그래서 그 나중에 사고가 발생했을 때에도 비용을 내가 너무나 과다하게 부담하지 않고 적정한 비용만 부담할 수 있도록 한다는 것인데요. 사실 위험이라는 것 자체가 없어질 수 있는 게 AI입니다. 그렇기 때문에 전반적으로 보았을 때 뭐 새로운 윤리적인 문제는 없습니다. 하지만 사람들에게 알려야 하는 좀 자율성의 그런 민감한 문제가 있다는 거죠. 자율 무기, 자율 감시 이러한 문제는 있다는 것입니다. 또 그 외의 문제들은 다른 기술과 동일한 문제들에 불과합니다. 그리고 윤리적인 프레임워크를 잘 판단을 하고 이러한 것들을 기업들에게 제시를 하고 또 국제적인 기관들 OECD 같은 뭐 G20 같은 그런 기관들이 윤리적인 프레임워크를 제기를 해야 한다는 겁니다. 어떻게 보면 상당히 많은 사람들이 이러한 윤리적인 원칙을 계속해서 제기하고 있는데요. 어떻게 보면 새로운 윤리적인 원칙은 필요하지도 않습니다. 기존에 다 있던 것으로 적용할 수도 있습니다. 예를 들어서 우리가 약을 사러 갔을 때 병원에 가서 아니면 약국에 가서 약을 사려고 할 때 그 약에 대해서 AI가 개입을 하는 것의 윤리적인 문제 같은 것. 사실 이러한 것은 기존에 있었던 그런 약사가 하는 역할과 동일한 윤리적인 문제를 적용할 수 있습니다. 즉, 이 약의 부정적인 결과 아니면은 잘못될 수 있는 그러한 영향 같은 것을 판단할 수 있는가 그런 동일한 것을 AI에게 적용을 하면 된다는 것이지요. 그래서 기존에 있던 AI 원칙, 기존에 있던 그런 생명공학의 AI
윤리 원칙을 더 확대하기만 하면 된다고 생각합니다. 기술을 통한 효익은 모두가 동일하게 누리고 또 그 어떤 사람들도 AI 기술의 적용을 통해서 불합리하게 편견을 받지 않도록 하는 것. 그러한 것이 우리가 주의해야 하는 부분입니다. 이제 발표를 마칠 텐데요. 많은 AI가 일자리를 대체하고 있지요. 호주에서도 이러한 부분에 대해서 계속 연구를 하면서 우리가 교육을 어떻게 대비시켜야 할 것인가에 대해 연구를 하고 있습니다. 이러한 백서도 나왔는데요. 교육, 바뀌는 세계에 대한 교육에 대한 백서가 이렇게 나와 있습니다. 영어로 다운받으실 수 있고요. 한국어로 된 버전도 있습니다. 제가 쓴 책 2권이 한국어로 번역이 되어 있습니다. 첫 번째 책은요. 과거와 미래를 바라보는 우리가 가는 방향에 대해서 바라보는 2065이라고 하는 책이고요. 두 번째 책은요. 더 새로운 작년에 한국에 발간이 된 책인데요. 더 새로 발간된 게 2060이라는 책입니다. 그리고 이 책에서는 저와 제 동료가 우리가 가고 있는 미래에 대해서 바라보고 있습니다. 경청해 주셔서 감사하고요. 앞으로 미래 40년, 50년 정말 흥미로울 거라고 생각합니다. 우리만큼 똑똑한 기계가 나오는 미래 정말 어떻게 될지 많은 기대가 됩니다. 감사합니다.